नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब का स्वागत करता हूं बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अज की वीडियो रहेगी पीएस टेट के बच्चों वास्ते। पीएस टेट जिन्हां दा ज्यादातर कंबीनेशन हुंदा है एसएसटी। जे तुसी पीएस टेट 2021 का पेपर एनालिसिस किया होवे तां उहदे विच तुहानूं देखण नूं मिलूगा कि एसएसटी के पोर्शन दे विच सब तो ज्यादा क्वेश्चन बच्चों नूं जोग्राफी चो आए सी। लगभग 25 तो 27 क्वेश्चन एसएसटी दे कल्ले जोग्राफी के सैक्शन चो आए सीगे। मैंने ते मेरी टीम ने मिलके बच्चों की किया 2021 तो लैके 2011 तक, यानी कि लगभग पिछले 10 साल दे जिन्ने भी पीएस टेट दे पेपर होए ने उहदे विचों जिन्ने भी जोग्राफी दे क्वेश्चन ने वो असीं सारे कढ ले ईयर वाइज, ते उन्हां सारे क्वेश्चनों नूं मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके तुहानूं सॉल्व करवाऊंगा। अज दे इस वीडियो दे विच पीएस टेट 2021 दे विच जोग्राफी दे जो 25 तो 27 क्वेश्चन ने उन्हां नूं डिटेल दे विच डिस्कस करूंगा। तुहानूं दसूंगा कि भाई किहड़े-किहड़े मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ने जिहदे विचों जोग्राफी जिहड़ी है पूछी जाती है। बहुत सारे बच्चे मैनूं फोन ते कॉल करके पूछते हैं कि सर जी हिस्टरी तो आ जाती है, सिविक्स भी आ जाती है, गरारी साडी फसदी है जोग्राफी दे विच। ते जे तुसीं ये सारे पार्ट्स मेरे जोग्राफी दे देख लैंदे हो, मैं तुहानूं गारंटी दिना कि तुहानूं जोग्राफी दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तो इलावा साडा पीएस टेट दा पेड कोर्स चलदा है। पेड कोर्स की ज़्यादा जानकारी वास्ते तुसीं 9646810103 इस नंबर ते कॉल करके पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ दे विच जे तुसीं देखो तां प्यारे बच्चों तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन ने वो दोनों भाषा दे विच लिखे मिलणगे जिवें अपने ओरिजिनल पेपर च हुंदे ने। लैफ्ट हैंड साइड ते तुहानूं इंग्लिश च मिलूगा ते राइट हैंड साइड ते तुहानूं पंजाबी च मिलूगा, जिहड़ी भी भाषा दे विच तुसीं कंफर्टेबल हो। पहला क्वेश्चन देखो, कहंदा जी पूर्वी घाट विच सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है। पूर्वी घाट या जिन्हों असीं ईस्टर्न घाट भी कहने आ। हुण बच्चा की करदा है, पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट की जिहड़ी सब तो उच्ची पीक है या चोटी है उन्होंने रट्टा मारना शुरू कर दिंदा है। उन्होंने ये तो पता नहीं हुंदा भी ईस्टर्न घाट है की। ठीक है जी, आ देखो भारत का यह निचला हिस्सा है, सदन पार्ट है भारत का। भारत के इस तरफ जिहड़ा है पानी हुंदा है जिन्हों असीं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल बच्चों या की बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी के पैरलर आ वाला जिहड़ा हिस्सा है ये सारा ईस्टर्न घाट बचदा है बच्चों। बंगाल की खाड़ी के पैरलर आ वाला जिहड़ा हिस्सा है इस हिस्से नूं असीं की बोलते हैं प्यारे बच्चों, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। असीं बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट च जिन्नियां भी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज पाई जांदियां ने उन्हां दे विच्चों जिहड़ी सब तो हाईएस्ट पीक है बच्चों उहदा नाम है महेंद्रगिरी। उरे जे नहीं आना, उरे एच आना है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की जिहड़ी हाइट है लगभग 1501 मीटर है। यही इस पेपर के क्वेश्चन का आंसर है। इसी क्वेश्चन का आंसर है। यही पूछा गया कि पूर्वी घाट की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है, तो पूर्वी घाट की सब तो उच्ची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है जिहड़ा भारत के उड़ीसा राज्य च पाया जाता है। उड़ीसा दे विच बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गजापटा, GAJAPATA, गजापटा डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा राज्य के गजापटा डिस्ट्रिक्ट दे विच महेंद्रगिरी चोटी पाई जाती है जो पूर्वी घाट की सब तो उच्ची चोटी है, याद रखना है। हुण देखो भारत की इस साइड ते भी पानी पाया जाता है ना, इस साइड ते जिहड़ा पानी पाया जाता है उन्होंने असीं बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी या सरल भाषा च प्यारे बच्चों असीं उन्हां नूं अरब सागर कह दिंदे हां। की कह दिंदे हां प्यारे बच्चों? अरब सागर कह दिंदे हां। हुण अरब सागर के पैरलर उरे जिहड़ी माउंटेन रेंज ने इन्हां नूं बोलदे ने वैसटर्न घाट। इन्हां नूं असीं की बोलदे हां? वैसटर्न घाट या पश्चिमी घाट। वैसटर्न घाट या फिर की बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो हुण क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है थोड़े तो कि वैसटर्न घाट की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है। तो वैसटर्न घाट की सब तो उच्ची चोटी है बच्चों अन्नामुड़ी, ANAMUDI, अन्नामुड़ी वैसटर्न घाट की सब तो उच्ची चोटी है जिहदी हाइट लगभग 2695 मीटर है। जिहदी हाइट लगभग 2695 मीटर है। जिन्ने भी क्वेश्चन मैं तुहानूं एक्सट्रा दस्सां कृपया करके उन्हां नूं नोट करो। ठीक है, उहदे नोट्स बनाओ, उन्हां नूं बारी बारी पढ़ो, उरों ही पेपर क्रैक हुंदा, याद रखियो। तो वैसटर्न घाट की सब तो उच्ची चोटी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी तो इलावा उरे एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चोटी पाई जाती है डोडा बेटा। सीटेट के पेपर च पूछा गया कि जिहड़ा डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा चोटी है, डोडा बेटा
ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਡੋਡਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਚੋਟੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਤਰਫ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਾਗਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਉਰੋਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੀਂਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੰਗਾ। 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਮਤਲਬ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਬੇਸਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੋਦਾਵਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਦਵੀਪ। ਪ੍ਰਾਇਦਵੀਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਦਵੀਪੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਹੈ। ਅਰੇਬੀਅਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦਵੀਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਇਦਵੀਪ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਾੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੋ ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਪੀਐਸਟੈਟ 2021 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਾਸਤਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਿਤਾਸਤਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਨਾਬ, ਚਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਕਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸ਼ਕਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਤੁਦਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਤੁਦਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਿਪਾਸਾ 올ਡ ਨੇਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਚੀ ਰਾਵੀ, ਰਾਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰੂਸ਼ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ। ਇੰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ 80% ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਬਾਏ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਰਹੂਗਾ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਯੂਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 20%। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹਨ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਗਰੰਟੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦ ਆਇਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1972 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 48A, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 51A। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 48A ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? 48A ਤੇ 51A। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਹੈ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90% ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 90%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਹੈ ਅਰਥ ਡੇ। ਅਰਥ ਡੇ
अर्थ डे मनाया जाता है जी पूरी दुनिया च 22 अप्रैल नूं। सीधा याद करना है, ठीक है, बिना सोचे समझे। अर्थ डे 22 अप्रैल नूं। अगला है जी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है जी 11 जुलाई नूं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई नूं। नैक्सट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है जी। नैक्सट है थोड़े कोले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है जी 5 जून नूं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून नूं। नैक्सट जी वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस। वर्ल्ड नो टोबैको डे, टोबैको मतलब तंबाकू। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता जी 31 मई नूं। 31 मई नूं। तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसना है वर्ल्ड ओजोन डे कद मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे कद मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स दे विच दसियो मैनूं। नैक्सट क्वेश्चन है जी पंजवां जी, ठीक है। पंजवां क्वेश्चन वैसे आप पिछे दे बारे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा एक बार दोबारा दस दूंगा। कहंदा जी उस भू-भाग नूं की कहा जाता है। उस भू-भाग का मतलब है एक लैंड, जमीन नूं की कहा जाता है जिहदे 3 पासे तां समुंदर, समुंदर च की होगा पानी, जिहदे 3 पासे तां समुंदर लगदा है ते एक पासे हो जमीन नाल घिरिया होया, उहनूं की कहंदे ने। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। 3 पासे समुंदर लगदा होवे यानी कि एक पासे जमीन लगदी हो, इह जिहा जमीन दा टुकड़ा जिन्हों 3 पासे पानी लगदा होवे ते एक पासे जमीन लगदी होवे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ यानी कि प्रायद्वीपीय कहने हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आ साडा, ठीक है जी, भारत है, ठीक है जी। भारत के इस तरफ मैं थोड़ा उपर दस के आया बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का पानी लगता है। इस तरफ है जिहड़ा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर का पानी लगता है। नीचे भारत के इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। उरे तो लैके उरे तक भारत के 7 पड़ोसी देश टच करते हैं, 7 नेबर कंट्रीज ने, ठीक है। तो इसलिए इंडिया भी एक पेनिनसुलर कंट्री है। लिसन मी वेरी केयरफुली, भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है। ये गल थोनू याद रखनी पऊगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीयर है जी, हाँ या ना? तेरा आंसर थोड़े को बी ऑप्शन आऊगा, पेनिनसुलर, ठीक है जी, पेनिनसुलर। आईलैंड की हुंदा है? टापू जिहदे चारों पासे पानी होवे उहनूं असीं आईलैंड कहने हैं। दुनिया का सब तो बड़ा आईलैंड किहड़ा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सब तो बड़ा जिहड़ा टापू है उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क देश का हिस्सा है। डेनमार्क देश का हिस्सा है, ठीक है, याद रखियो। आगे चलते हैं जी। कहंदा जी डेक्कन प्लेटू, प्लेटू की हुंदे ने? पठार। पठार की हुंदे ने? हुण मान के चलियो, तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दस्सण लग्या। ऐदां मान लो, आ इमेज याद रखो, जिहड़ी जमीन का हिस्सा उपरों नोकीला होवे उहनूं तां असीं माउंटेन या हिल कह दिंदे हां, पहाड़ या पहाड़ी कह दिंदे हां, ठीक है। आ हो गए प्लेन। प्लेन यानी कि मैदान जिन्हां च जमी उचाई नहीं हैगी, ये मैदान है, ये प्लेन हो गया, ठीक है जी। हुण जिहड़ी चीज़ प्लेन नालों तां उच्ची है पर उपरों जमी टेबल वांगू सपटी है, मतलब प्लेन है, उहनूं असीं पठार या टिब्बे कह दिंदे हां। पठार या की कह दिंदे हां? टिब्बे कह दिंदे हां। कहंदा जी जिहड़े दक्खन दे प्लेटू ने या जिहड़े डेक्कन प्लेटू ने, जिहड़े कि एक ट्रैंगुलर त्रिकोण की शेप दे विच ने, वो किहड़े नदी दे दक्खन दे विच पाए जांदे ने? डेक्कन प्लेटू ने जिन्हां दी शेप ट्रैंगुलर फॉर्म दे विच है, वो किहड़ी नदी दे दक्षिण च पाए जांदे ने? पहला तो पठार तुहानूं समझ आना चाहिए कि यह मैदान नालों उच्चे होणगे, पहाड़ नालों घट उच्चे होणगे। पहाड़ उपरों तिखा या नुकीला होगा, यह जमी उपर प्लेन होणगे, जिवें रेत दे टिब्बे हुंदे ने। पंजाब के कई हिस्सों च रेत दे टिब्बे पाए जाते हैं, है ना। हुण आ भारत का दक्षिण हिस्सा है, साउथ इंडिया है। उरे भारत दे बिल्कुल उरे उरे ट्रैंगुलर फॉर्म दे विच डेक्कन प्लेटू पाए जाते हैं, दक्खन दे पठार पाए जाते हैं। लिसन भी वेरी केयरफुली, उरे भारत दे विच डेक्कन प्लेटू पाए जाते हैं, यानी कि दक्खन दे पठार पाए जाते हैं। हुण ये दक्खन दे पठारां दे उपरों इस तरीके नाल एक नदी लंघदी है, ਇਹਦਾ नाम थोड़े को की है? नर्मदा रिवर। एक नदी लंघदी है, ਇਹਦਾ नाम की है थोड़े को? नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, ठीक है। हुण यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ट्रायंगुलर त्रिकोणी शेप च ने ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਚ ਸਾਊਥ मतलब ਦੱਖਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਥ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਦक्षिण ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ दक्षिण ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਆਊਗਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਹਨ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਪਲੇਟੂ यानी कि तिब्बत ਦੇ ਪਠਾਰ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਪਲੇਟੂ तिब्बत ਦੇ ਪਠਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਪਲੇਟੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਠਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ MCQ ਆਈ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ CDP ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UN ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ WHO ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦક્ષਿਣ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 8 ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ मैं पूरा नहीं लिखूंगा छोटे फॉर्म च लिखूंगा तुसी फटाफट लिख लियो अफगानिस्तान दूसरा हैगा जी बांग्लादेश दूसरा है बांग्लादेश तीसरा है जी थोड़े कोले भूटान केड़ी कंट्री दे मैंबर ने भूटान चौथी है जी थोड़े कोले इंडिया इहदा मैंबर है CTET च क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की सार्क का मैंबर है हाँ इंडिया सार्क का मैंबर है मालदीव्स एक छोटी जी कंट्री है टापू कंट्री है मालदीव्स ठीक है जी 6वां जी थोड़े कोले नेपाल 7वां जी थोड़े कोले पाकिस्तान 8वां जी थोड़े कोले श्रीलंका 8वां जी थोड़े कोले केड़ा श्रीलंका ये 8 देश सार्क संस्था का हिस्सा हैं सार्क का मेन मकसद है एशिया महाद्वीप के साउथ च पाए जाने वाले सारे देशों का एक ग्रुप बेसिकली ये वो देश ने जिन्हों की इंडिया नाल ठीक ठाक जी लागडाट है लागडाट का मतलब किसी टाइम चंगे रिलेशन भी रहे ने किसी टाइम माड़े रिलेशन भी रहे ने मतलब इंडिया के इन्हां नाल किसी ना किसी तरीके दे नाल इंडिया च इंटरस्ट है इन्हां दा ठीक है जी तो हुण कहंदा सार्क है जिहड़ा वो किहड़े ईयर च बनिया बच्चों बनिया 8 दिसंबर 1985 सार्क बनिया 8 दिसंबर 1985 ਨੂੰ सी ऑप्शन सार्क का जिहड़ा मुख दफ्तर है हैडकुआटर है वो तुहानूं मिलूगा काठमांडू च कित्थे मिलूगा काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सार्क का हैडकुआटर कित्थे है तो सार्क का हैडकुआटर काठमांडू नेपाल दे विच है कुछ होर संस्थावां जिन्हां दा हैडकुआटर ते ईयर तुसीं याद रखना है पहली संस्था यूनाइटेड नेशन जिवें कि जिन्हों संयुक्त राष्ट्र कहने ने दूसरे वर्ल्ड वॉर तो बाद बनी सी ये बनी है अक्तूबर 1945 याद रखियो अक्तूबर 1945 बनी है तो यदा हैडकुआटर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के विच है यदा हैडकुआटर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के विच है एक होर संस्था याद रखनी है WHO कोविड करके ये बहुत पूछी जाती है वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जी माफ करियो 7 अप्रैल
1948 ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ EU ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 8ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SST ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਓ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਓ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੀ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ, 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ CDP ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ CDP SST ਦੀ CDP 15 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਟੋਟਲ SST 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਿਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲੀ GK ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, GK ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ, ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਡ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੈਰੋਮੀਟਰ। ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਸਮਾਨੀ ਦਬਾਅ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਫੈਥੋਮੀਟਰ। ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਪਨੈਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ, HYGRO, ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, PYRO, ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ, CHRONO, ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਨੇ। PS ਟੈਟ ਦਾ 2015 ਜਾਂ 16 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ 4 ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਮੈਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਠੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ CTET 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਕੀ? ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਰੇ ਜੇ ਵਰਗਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ,
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਕੋੜੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਧਨੁਸ਼ ਕੋੜੀ, KODI। ਉਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮ ਸੇਤੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਹੈ, ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਸ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਾਮਸ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਨੈਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਨੈਰੋ, ਪੀੜਾ। ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਨੈਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨੈਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਕ ਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਲੱਕਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਲੱਕਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਲੱਕਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਲੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ? ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ CTET 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਗਿਬਰਾਲਟਰ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਗਿਬਰਾਲਟਰ, ਗਿਬਰਾਲਟਰ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਿਬਰਾਲਟਰ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਿਬਰਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨਾਮਕ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਐਂਡ ਮੋਰੱਕੋ ਨਾਮਕ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਮੈਨੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ 9646810103, ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ? ਪਲੈਨਟ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ। ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਤੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਹੁਣ 9 ਨਹੀਂ ਰਹੇ 8। ਸੂਰਜ ਤੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ 8 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਅਰਸ ਟਵਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਨ, ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਾਰਸ, ਮਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਟਵਿਨ ਸਿਸਟਰ, ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਨਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀਨਸ ਤੇ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ 8 ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ 8 ਪਲੈਨਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ठीक है। अर्थ ਦਾ ਜੁੜਵਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੁਪੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ यूनिवर्सल जोग्राफी देखने वास्ते मेरी पुरानी वीडियो देखो, ठीक है। जुपीटर ते आ जाओ, बृहस्पति सब तो बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आता है किहड़ा प्लैनेट सब तो बड़ा है, सोलर सिस्टम च सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है, जुपीटर है। सब तो ज़्यादा 8 ग्रहों के विचों इहदी ग्रैविटी यानी कि खिच शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सब तो ज़्यादा इहदी हुंदी आ। जिहड़ा साडा सोलर सिस्टम है यह मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। क्वेश्चन आता है भी जिहड़ा साडा सोलर सिस्टम है उहदी ओह किहड़ी गैलेक्सी का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, याद रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुण पुछ लूगा मिल्की वे गैलेक्सी की शेप की है। मिल्की वे गैलेक्सी है जिहड़ी स्पाइरल शेप की हुंदी है, जिवें आपां कापी दे साइड ते है ना बाइंड करवाने इस तरीके नाल, उहनूं स्पाइरल शेप कहंदे ने। तां जिहड़ी साडी मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा गैलेक्सी है उहदी शेप स्पाइरल है। नैक्सट कहंदा जी किहड़े स्थान विच संसार का सब तो वध गर्म मारूथल सहारा मारूथल स्थित है। ठीक है, दुनिया का सब तो वड्डा गर्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट एक किहड़े महादीप च है, किहड़े कॉन्टीनेंट च है। सब तो पहला तो डेजर्ट यानी कि मारूथल का मतलब सिर्फ गर्म नहीं हुंदा, ठंडा भी हो सकता है। मारूथल गर्म भी हो सकता है, मारूथल ठंडा भी हो सकता है। मारूथल आपदे नाम तो दसदा है जिहदा थल यानी कि जमीन मर चुकी है, उत्थे कोई बनस्पति नहीं पैदा होंदी, बनस्पति नहीं पैदा होंदी, कोई पेड़ पौधा नहीं पैदा होंदा, कोई फ्लोरा फोना नहीं होंदा, जिस करके उत्थे जीवन जीना लगभग असंभव है। ठीक है, मतलब नामुमकिन है, इसलिए असीं उहनूं मारूथल कहने आ। जे पूछे दुनिया का सब तो बड़ा गर्म मारूथल किहड़ा है, तो दुनिया का सब तो बड़ा गर्म मारूथल है सहारा मारूथल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप च पाया जाता है। जे पूछे दुनिया का सब तो ठंडा मारूथल किहड़ा है, उहदा नाम है अंटार्कटिका। की है अंटार्कटिका। ठीक है, जे आए पूछ ले दुनिया का सब तो बड़ा मारूथल किहड़ा है, ना गर्म ना ठंडा, तो अंटार्कटिका दुनिया का सब तो बड़ा मारूथल है। जे ठंडा पूछे ता भी अंटार्कटिका, जे कल्ला आए पूछ ले सब तो बड़ा मारूथल दसो सानू, ना गर्म तो मतलब है ना ठंडे तो अंटार्कटिका। दूजे नंबर पर दुनिया का सब तो बड़ा मारूथल है सहारा, पर सहारा गर्म मारूथल है। तो जे गर्म कैटागरी च पूछे तो सहारा नंबर 1 है। ठीक है, नैक्सट जे पूछे इंडिया का सब तो बड़ा मारूथल किहड़ा है, तो थार डेजर्ट। थार डेजर्ट भारत का सब तो बड़ा मारूथल है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान च पाया जाता है। राजस्थान स्टेट का 70% हिस्सा थार मारूथल च आंदा है। ठीक है, जे पूछा जाए इंडिया का सब तो बड़ा कोल्ड मारूथल, सब तो ठंडा डेजर्ट किहड़ा है, तो वह नाम है लद्दाख। लद्दाख डेजर्ट भारत का सब तो ठंडा तो सब तो बड़ा डेजर्ट है, याद रखियो। नैक्सट गल्लां बच्चों 12वें क्वेश्चन वाली बात रहे हैं। अच्छा, एक होर डेजर्ट पूछा गया सी टेट के पेपर से पीएस टेट च, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कित्थे है, गोबी मारूथल कित्थे है, यह चाइना ते चाइना का एक पड़ोसी देश है मंगोलिया, आ 2 देशों च फैलिया हुआ है, चाइना ते मंगोलिया च फैलिया हुआ है गोबी डेजर्ट। ठीक है, एक होर डेजर्ट दसन लग्या, थोड़ा जा नाम टेढ़ा है, पेशेंस नाल वीडियो सुनोगे तो पल्ले पऊगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल है, बस याद रखियो। ठीक है, एक मारूथल क्वेश्चन आता है यूएसए का, अमरीका का सब तो बड़ा मारूथल किहड़ा है, चीहू आहू आन। की नाम है, CHIHUAHUAN। ठीक है, इहदा नाम की है चीहू आहू आन। चीहू आहू आन, ये अमरीका का सब तो बड़ा डेजर्ट है, याद रखियो, कैलीफोर्निया स्टेट च पाया जाता है। नैक्सट है जी, कहता जी इन्हां विचों गोल्डन फाइबर सुनहरा धागा किहनूं कहा जाता है। असल च यह एग्रीकल्चर नाल जुड़िया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट नूं। जूट का मतलब की हुंदा प्यारे बच्चों, जूट का मतलब की हुंदा है पटसन, पटसन कह रहे ने जिहदी बोरी बनती है, जिवें साडे इधर इहनूं सेबा कहंदे ने, भूरे जे रंग की बोरी नहीं बनती है ना, उहनूं असीं जूट कहने आ, ते उसी जूट नूं असीं एग्रीकल्चर की भाषा च गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा धागा कहने आ। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर किनू कहा जाता है, जूट। जूट की प्रोडक्शन यानी कि खेती सब तो ज़्यादा वैस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल च होंदी है। हुण जिहड़ा कॉटन है इनू वाइट गोल्ड कहा जाता है, कॉटन यानी कि नरमा, इनू चिट्टा सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड कहा जाता है, याद रखियो। कॉटन की खेती प्रेजेंट समय सब तो ज़्यादा गुजरात च होंदी है, याद रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लीयर हो गया बच्चों।
ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਮ 'ਚ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ गेहूं ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਪੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਿੰਨੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਈਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਮਾਈਕਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਿਕਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮਾਈਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 2021 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਈਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ 42 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੇਠਿਆਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਰਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਨੂੰ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਓਸਾਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਓਸਾਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ USA 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਈਟੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਰੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ठीक है। IT कंपनी कंप्यूटर कंपनी बेंगलोर च ने। जे थोड़े किसी रिश्तेदार ने BTech वगैरह की होवे कंप्यूटर साइंस च IT च, वो बेंगलोर ही जॉब करता होगा। तो पंजाब च सब तो ज़्यादा IT कंपनी चंडीगढ़ ने, IT पार्क बनया होया उत्थे। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर नूं, ठीक है बई। मुंबई नूं की कहा जाता है? मुंबई नूं कहा जाता है हॉलीवुड ऑफ इंडिया। छोटे नाम ने इन्हां दे, एक्सट्रा नाम ने, हॉलीवुड ऑफ इंडिया। या फिर मुंबई नूं कहा जाता है सिटी ऑफ 7 आइलैंड, सिटी ऑफ 7 आइलैंड। 7 यानी कि 7, आइलैंड मतलब टापू। 7 टापूआं का शहर कहा जाता है मुंबई नूं, याद रखियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जे थोनू वीडियो पसंद आवे ना, बहुत मेहनत लगती है, सारी रात जागदा मैं डाटा तैयार करदा, एनालिसिस करदा, टाइप करदा। वीडियो नू लाइक कर दियो, नीचे कमेंट करके दसियो भी तुसी किहड़े शहर तो हो, तुहाडा जिला किहड़ा, मैं देखना चाहना मेरी वीडियो तुहाडे तक पहुंची हाँ या ना। ठीक है जी, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो। थोनू एक प्लेलिस्ट मिलूगी, प्लेलिस्ट च जाओ चैनल दे साडे, ਉਹ 'ਚ PS ਟੈਟ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਤੋਂ 23 फ्री वीडियो पईयां ने, वो देख लो।